салом ба таваҷҷӯҳатон. Нашри охирин хабарҳои имрӯза бо таҳвилоти муҳимтарин аз Тоҷикистон ва ҷаҳон. Имрӯз 26 ноябри 2020 сол аст. дар пайи ҷорӣ гардидани як қатор маҳдудиятҳо бино ба пандемияи коронавирус марзи ҳама кишварҳои ҷаҳон баста боқӣ монда, парвозҳои доимӣ дар аксар манотиқи дунё то кунун барқарор нагардидаанд. миёни Тоҷикистон ва Русия низ то ҳанӯз парвозҳои чартерӣ амал мекунанд. Ин дар ҳолест ки ҳанӯз чанд моҳи пештар мақомоти Тоҷикистон бо ирсоли мактуби расмӣ ҷониби Русияро аз омодагии худ дар бораи барқарории парвозҳои доимӣ огоҳ карда буданд. аммо ҷониби мақомоти Русия то ҳанӯз ҷавоби мушаххасе дода натавонистанд, ки дар кадом санаи муайян додагирифти ҳавоиро бо Тоҷикистон пурра аз нав эҳё мекунанд. дар ин раванд парвозҳои содиротӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии ду кишвар то кунун иҷро гардида истодааст. аз Тоҷикистон ширкати ватании Somon Air ва аз Русия ширкатҳои ҳавопаймоии Yut Air ва Уральские авиалинии парвозҳои чартериро анҷом дода истоданд. пештар дафтари матбуоти сафорати Русия дар Тоҷикистон хабар дода буд, ки ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии аз мақомоти душанбе барои иҷрои парвозҳои содиротӣ дар хатсайёриҳои зерин иҷозат дарёфт кардааст. душанбе Жуковский парвоз рӯзи якшанбе, душанбе Қазон рӯзи душанбе, душанбе Красноярск рӯзи душанбе, душанбе Самара рӯзи сешанбе, душанбе Санкт-Петербург рӯзи сешанбе, душанбе Уфа рӯзи душанбе, Хуҷанд Жуковский рӯзи душанбе, Хуҷанд Красноярск рӯзҳои душанбе, Хуҷанд Самара рӯзҳои якшанбе, Хуҷанд Санкт-Петербург дар рӯзҳои ҷумъа ва Пулоб Москав рӯзҳои шанбе амалӣ карда мешаванд. ҳанӯз дақиқ маълум нест, ки ин парвозҳои содиротии Русия низ то кай идома меёбанд ва мисли пештара ба Русия дар ҳоли ҳозир аз Тоҷикистон танҳо нафароне, ки шаҳрвандони Русия ё худ ҳақиқоматро доро ҳастанд, роҳ дода мешаванд. идомаи нашри хабарӣ дар Русия мемонем ва мустақиман идома медиҳем. террористи боздоштшуда аз Осиёи Марказӣ 2 моҳ дар ҳабс нигоҳ дошта мешавад. вай дар Москав силсилаи ҳамлаҳои террористиро таъризӣ мекард. ҷонибдори боздоштшуда ташкилоти террористӣ то 23 январи соли 2021 дар ҳабси пешакӣ нигоҳ дошта мешавад ва дар нисбаташ тафтишот идома меёбад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти додгоҳи ноҳияи Октябри шаҳри Владимирск. طبق اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه، یک خارجی از آسیای مرکزی و همراهانش قصد داشتند در مسکو چندین حمله‌های تروریستی انجام دهند. از جمله عبدالشونده هنگام معاشرت شخصی در مسنجر واتساپ شخصی را دار صادر نمودن ترکش نقلیات‌های گازدار در مسکو جلب کرده است. инчунин ин нафар як дастгоҳи таркандаи худсоз омода кардааст, ки дорои қобилияти маводи таркандаи омехта, василаи худсохти амалии барқӣ ва лавозимоти ҷангӣ мебошад, гуфта мешавад дар хабар. аз нафари боздоштшуда номунасаб, синусол ва шаҳрванди кадоме аз кишварҳои Осиёи Марказӣ буданаш эълон нагардидааст. гумонбаршаванда дар содир намудани ҷиноятҳои дар қисми 1.1 моддаи 205.1, қисми 1 моддаи 30 ва қисми 1 моддаи 205 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия айбдор мешавад. бо дархости муфаттишон ва рӯзагии додситонӣ, додгоҳ барои 2 моҳ дар ҳабси пешакӣ қарор нигоҳ доштани гумонбаршаванда қарор қабул кард. дар ин давра тафтишот ҷараён мегирад ва дар сурати ба анҷом расидани он маводҳои парванда барои моҳиятан баррасӣ намудан бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ аз ҷониби додситон ба додгоҳ ирсол мегардад. шумо дар ин мавҷи раҷои муҳоҷир барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳон мустақиман мешунавед. вакилони Думаи давлати Русия дар хониши саввум тағйиротеро ба кодекси меҳнат қабул карданд. аз ин ба баъд дар кодекси меҳнати Русия мафҳуми кори фосилавӣ дохил карда мешавад. аз ин пештар низ мақомот дар Тоҷикистон бо чунин пешниҳод мехоҳанд, ки бино ба тақозои замон ва дигаргуниҳо дар шароити кору зиндагии инсонӣ ба кодекси меҳнат мафҳуми кори фосилавиро низ ҷойгир кунанд. тағйироти нав ба кодекси меҳнати Русия маънои иҷрои вазифаҳои кориро дар назди корфармо ва корманд бо истифода аз интернет ба таври фосилавӣ муайян мекунад. тибқи тағйиротҳои нав дар кодекси меҳнат, ки он ба ҳама табақаҳои ҷомеаи Русия
بواسطه دخل دارد اجرای دائمی موقتی یا یک جای کار در فرمت فاصلوی میتواند در شرایط مهنتی یا سازشنامه ایلوگی و آن نوشته شود. شرط‌های تامین نمودن کارمند با تجهیزات و نرم افزار برای کارکرد درست و جبران اخراجات مربوط به کارفرما، مثلا نقل اینترنت نیز باید در شرایط مهنتی واضح کرده شده باشد. قانون به کارفرما حقوق می‌دهد که کارمند را بدون رضایت آخرین در حالت فوق‌العاده با سبب آفت طبیعی اپیدمی به کار دوردست گذراند. چنین انتقال باید با فرمان دخلدار مقامات فدرالی، محلی یا شهری اساسنامه کرده شده باشد. اگر کارفرما کارمند را با تجهیزات برای دورکنی فاصلوی تامین کرده نتواند یا کارمند با سبب خصوصیت‌های کاری خود از فاصله دور کار کرده نتواند، این بیکاری است مستقلانه حسابیده می شود و اگر آن در شرطنامه یا شرطنامه‌های ایلوگی ترتیب دیگری پیش نشده باشد، برای این نیز کارفرما باید مبلغ معین به کارمند پرداخت کند. از لایحه قانون برمی‌آید که کار دوردست نمی‌تواند سبب کاهش مزد مهنت از جمله با انتقال موقتی غیر نقشه‌ای به فرمت دوردست سبب گردد. تغییرات روز 16 میلیون بعد دومای دولتی پیشنهاد شدند. در بین مؤلفان اینها اسم رئیس دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه ویاچسلاو والودین و والنتینا ماتویینکا، رهبر فراکسیون روسیه واحد در دومای دولتی سرگئی نیورف، سناتور خو اندری تورچاک و اندری کلیشاخس نیز هستند. مؤلف دیگر لایحه وکیل روسیه واحد اندری ویسایف در اول ماه نوامبر گفت که قانون میتواند ماه ینور سال 2021 اعتبار پیدا کند. خاطررسانی میکنم که اجرای تغییرات وارد گردیده به کودکس مهنت روسیه از جانب کارفرمایان در مقابل کارمند نوبسته از سطح مقام و شهروندی کدام دولت بودنش حتمی میباشد. شما تحولات این ساعت را مستقیما میشنوید. در روسیه میمونیم و ادامه میدهیم. رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین کوتاها برای سال 2021 را برای جلب خارجیانی که در اساس روابط به روسیه وارد میشوند تصدیق کرد. طبق کوتاهای تصدیق گردیده 101871 نفر کارگران در روسیه میتوانند به کار تامین کرده شوند. به نقشه گرفته شده است که بیشتر از 31000 نفر خارجیان به کارخانه‌های استخراج معدن که کارهای ساختمانی، وصل و تعمیری را به انجام میرسانند جلب کرده شوند. بنویسد روزنامه پارلمانتسکایا گازتا. قریب 17000 کارمندان خارجی دیگر به کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی و تقریباً 12000 نفر دیگر به حیث کارگران ساحه‌های متالورگی و ماشینسازی در سال 2021 جلب خواهند شد. سیاست کاهش دادن جلب کارگران خارجی در طول یک چند سال عملی کرده می شود. طوری که وزارت مهنت و شغل اهالی فدراسیون روسیه قبلا شرح داده بود، این مقامات اساساً برای آن کارفرمایان کوتاها را اختصاص می‌دهند که فعالیت اساسی کاری کارخانه‌های آنها از متخصصان خارجی یا خود مهاجران مهنتی وابستگی کلان دارد. طبق اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی روسیه تا اکتبر 363 میلیون نفر شهروندان روسیه به حیث بیکار در خدمات شغل اهالی منطقه‌های محلی زیست خود به قید گرفته شدند. حکومت روسیه قبلا رویخط ساحه‌هایی را وضع کرده بود که در آنها جلب مهاجران به کار غیر ممکن است. از سال آینده کوتا برای قوای کاری خارجی در منطقه روسیه 70% را تشکیل خواهد داد. تاجیکستان به رویخط کشورهای شامل کرده نشده است که نمایندگان آنها برای ورود به روسیه به روابط نیاز دارند، اما مهاجران کاری تاجیک عمدتاً در مناطق در بالا ذکر شده کار میکنند. روسیه قانون را درباره دانستن زبان روسی، دانستن تاریخ و قانونگذاری روسیه برای شهروندان خارجی که میخواهند در قلمرو فدراسیون روسیه کار و زندگی کنند و امتحان سپارند تکمیل داد. همین طریق قاعده‌های نو برای سپردن امتحان‌های تخصصی مقرر کرده می شود. معلوم است که اکنون مرکب این یا آن امتحان از هدف بودباش شهروندی خارجی در روسیه وابسته خواهد بود. تکمیل یا خود تغییرات در امتحان‌های شهروندان خارجی برای گرفتن حق اقامت موقتی یا دائمی و یا پاتنت و اجازه‌نامه فعالیت کاری ربط دارد. در روسیه ترتیب یگانه امتحان‌ها، شکل و ترتیب گذراندن آنها اینچنین طلبات و سطح حداقل دانش مقرر کرده می شود. غیر از این ارزش دقیق خدمت برای تشکیل امتحان‌های همه‌جانبه معین کرده خواهد شد.
یادرسی میکنیم که امروز منطقه‌های علیحده روسیه حقوق دارند روی خط تشکیلات‌های تعلیمی رو که حقوق گذراندن امتحان‌های مذکور را دارند انجمن ترتیب و شکل گذراندن امتحان‌ها را به طور علیحده مقرر کنند. طبق تکمیل نوی قانونگذاری مهاجرت روسیه تنها اون تشکیلات و مؤسسه‌هایی که به روی خط رسمی برای گرفتن امتحان‌های مهاجران شامل کرده می‌شوند که دارای جزئیات مخصوص وزارت علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه میباشند. در صورت سپردن امتحان‌های جاری به مهاجران شهادتنامه برای استحصال داده می‌شود که این برای نفران دارای اجازه‌نامه استقامتی تام میباشد، اما برای گرفتن اجازت برای استقامت دائمی یا خود VNG حجت مخصوص حجت نامحدود داده می‌شود. تکمیل در قانونگذاری مهاجرت روسیه پس از 180 روز انتشار رسمی آن مورد عمل قرار خواهد گرفت. تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج